بارک اللہ فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ تقریب نسواں تعامل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اس عنوان پر روشنی ڈالنے کے لیے مدعو ہیں فضیلت ثانی کی طالبہ سمیہ منیر، وہ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ القویم ومن علینا ببعثۃ النبی الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروہن بالمعروف، وقال تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم صدر مجلس، مشفق معلمین و معلمات اور عزیز سامعات، آج کے اس پر رونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے تکریم نسواں تعامل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ عورت معاشرے کا ایک جز ہے، اعلیٰ شرافتوں کا مجسمہ ہے، تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہے، نسل انسانی کی بقا کی اصل ہے۔ عورت وہ زیور ہے جو اس دنیا کو بارونق بناتی ہے۔ عورت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، لیکن یہی عورت ایک عرصہ دراز سے مظلوم چلی آ رہی تھی۔ یونان میں، مصر میں، عراق میں، چین میں، ہند میں، غرض ہر قوم میں، ہر خطے میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں عورت پر ظلم کے پہاڑ نہ توڑے گئے ہو۔ لوگ اسے عیش و عشرت کی غرض سے خرید و فروخت کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ جانوروں سے بھی برا سلوک کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ اہل عرب عورت کے وجود کو باعث عار سمجھتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ہندوستان میں شوہر کی چتا پر اس کی بیوی کو زندہ جلایا جاتا تھا۔ واہبانہ مذاہب عورت کو گناہ کا سرچشمہ، معصیت کا دروازہ اور پاپ کا مجسمہ سمجھتے تھے۔ دنیا کے زیادہ تر تہذیبوں میں اس کی کوئی سماجی حیثیت نہیں تھی، اسے حقیر نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں تھی، نہ اسے کسی پر اقتدار حاصل تھا، یہاں تک کہ اسے فریاد کرنے کا بھی حق حاصل نہیں تھا۔ غرض عورت کو ایک بے فائدہ عنصر سمجھ کر ذلت و خواری کی ایک عمیق غار میں پھینک دیا گیا تھا، جس سے نکلنا اس کے بس سے باہر کی بات تھی۔ ایسے حالات میں داعی انقلاب سرور کونین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامیہ کی کرنیں لے کر افق عرب پر نمودار ہوئے، جس کی روشنی میں عورت کو مقام و مرتبہ حاصل کیا جو اس کی سوچوں سے بھی باہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد عورت کے احوال بالکل بدل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو ظلم، بے حیائی، رسوائی اور تباہی کے گڑھے سے نکالا، اسے تحفظ بخشا، اس کے حقوق اجاگر کیے اور ماں، بہن، بیوی، بیٹی ہونے کی حیثیت سے اس کے فرائض بتلائے اور اسے شمع خانہ بنا کر عزت و احترام کی سب سے اونچی مسند پر فائز کر دیا اور اپنے امت کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا دیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیٹیوں کو جو زندہ درگور کر دیتے تھے، ماؤں کی نافرمانی کرتے تھے، ان کے درمیان یہ اعلان کر دیا کہ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات، اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری ماؤں کی نافرمانی اور اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کو حرام کر دیا۔ اور بیٹیوں کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو ہکذا وضم اصابعہ، جس نے دونوں لڑکیوں کی سن بلوغت تک پرورش کی تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑ کر بتایا۔ آپ نے اپنی امت کو تکریم نسواں کا حکم دیا اور اس کی نافرمانی کرنے اور اس کو حقیر جاننے سے منع کیا۔ معزز سامعین و سامعات، تکریم نسواں میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ، بحیثیت
बेटा, बहैसियत शोहर, बहैसियत भाई, बहैसियत नबी आखिरुज़्ज़मा हर एतबार से औरतों की तकरीम किया करते थे। जैसा कि तारीख के औराक में ये बात नक्श है कि आपने एक मर्तबा आपकी रज़ाई माँ हलीमा सादिया को तशरीफ लाते हुए देखा तो फौरन उठ खड़े हुए और उनकी तकरीम में अपनी चादर मुबारक बिछा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत बेटा ही नहीं, बहैसियत शोहर भी अपनी बीवियों की बेहतरीन अंदाज में तकरीम किया करते थे। अगर उम्महातुल मोमिनीन से कोई गलती सरजद हो जाए तो आप उसे दरगुजर कर देते थे। आपकी पहली बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की इतनी ज्यादा तकरीम करते थे कि उनके वफात के बाद भी अगर कभी बकरी ज़बाह करते तो उसके चंद टुकड़े हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के सहेलियों में भेज दिया करते थे। और सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन सफिया रजी अल्लाह अन्हा दोनों सवारी पर सवार थी। अचानक उनका पैर फिसल गया और दोनों नीचे गिर पड़े। आप जब अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए आगे बढ़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले औरत की खबर लो, पहले उसे देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों पर बहुत ही मेहरबान थे और उनके हुकूक को कमा हक अदा करते थे। इसीलिए आपने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। तिर्मिज़ी। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामियात, सिन्फ़े नाजुक में सबसे ज्यादा मुशफ़िक़ाना रिश्ता बेटी का है। जिस अरब में औरत के वजूद को बाइसे आर समझा जाता था, जहां बेटियां जिंदा दरगोर कर दी जाती थी, उसी रुए जमीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 लख्ते जिगरों की पैदाइश हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों पर बहुत ही मुशफ़िक़ थे और उनकी बेहतरीन अंदाज में तकरीम व तरबियत किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्हें देखते तो बहुत ही खुश हो जाया करते थे। जैसा कि सही बुखारी की हदीस है कि आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सय्यदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को तशरीफ लाते हुए देखा तो बहुत ही खुश हो गए और कहा, मरहबन या बिनती, ऐ मेरी बेटी खुश आमदीद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत भाई भी अपनी बहन की बेहतरीन अंदाज में तकरीम करके अपनी उम्मत के लिए आइडियल बन गए। जैसा कि शैमा बिनते हारिस जो आपकी रज़ाई बहन थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकरीम में अपनी चादर मुबारक बिछा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकरीम में चादर मुबारक बिछा दी। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामियात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनी माओ, बेटियों, बहनों, बीवियों की ही नहीं बल्कि तमाम औरतों की तकरीम किया करते थे। अगर कोई औरत आपसे किसी मसाले के ताल्लुक से सवाल करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बेहतरीन अंदाज में जवाब देते थे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामियात, सिन्फ़े नाजुक के साथ नबी रहमत का तकरीम का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा के आखिरी लम्हात में जिन तीनों चीजों की वसीयत की थी उनमें से एक वसीयत ये भी थी कि इत्तक़ू फिन्निसा फ़इन्नहुन्ना अवानुन बैना ऐदीकुम, तुम औरतों के मामले में अल्लाह से डरो क्योंकि वो बतौर अमानत तुम्हारे पास है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामियात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की हर नाहिये से तकरीम की और अपनी उम्मत को उनके साथ हुस्न सुलूक करने का हुक्म दिया और उन्हीं अल्लाह ताला का ये फरमान वअशिरूहुन्ना बिल मारूफ पर उभारा। लेकिन अफसोस के आज मुआशरा तकरीम निस्वा के फरामीन इलाही और तरीक़े नबवी को भूल चुका है। आज मुआशरे में औरत की कोई हैसियत नहीं है, ना माँ होने की हैसियत से उसकी औलाद उसकी तकरीम कर रही है और ना बीवी होने की हैसियत से उसका शौहर उसका तकरीम कर रहा है। बेटी की तो इज्जत की दूर की बात, उसको दुनिया में आने से पहले ही कत्ल कर दिया जा रहा है। मेरा ये कहना बेजा ना होगा कि आज औरत ज़माने जाहिलियत से भी ज्यादा जलील व ख्वार हो चुकी है। लिहाजा आज जरूरत इस बात की है कि औरत के मकाम व मर्तबे को मद्देनजर रखते हुए उसके साथ इज्जत व एहतराम से पेश आए
اور اس کے حقوق کو کما حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور تکریم نسواں میں تعامل رسول کو لازم پکڑیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام کو دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔